Hello everyone, welcome to all in a today's biology lecture. You are learning the topic Kingdom Animalia, and from this you are studying the animal classification. From this you already studied about the phylum Porifera. Today you will learn about phylum Nidaria. Okay, so these phylums means the phylum Nidaria, phylum Porifera. These phylums come under the non-chordates. Non-chordates means non-chordate phylum मधले. Non-chordate means those organisms lack notochord. Okay, means there is the absence of notochord. Notochord म्हणजेच काय रॉडलेस जे ऑर्गॅनिझम आहे ते नॉन कॉर्डेट्स असतात. सो दिस निडेरिया इज द सेकंड फायलम ऑफ दी नॉन कॉर्डेट. So the examples of the phylum Nidaria are Hydra, Aurelia, Diploria, Gorgonia, etc. Okay, so this first image is of Aurelia, and this Aurelia show umbrella like structure. Circular structure आहे, umbrella सारखा आहे, छत्री सारखा आहे. Then the second image is of Hydra, it shows cylindrical structure. Again this third image is of Diploria, and the structure of this Diploria is somewhat brain like. Okay, so it is commonly known as brain coral. And the fourth image is of Gorgonia. It is commonly known as sea fan because the structure of Gorgonia is like a fan. Now let's study the general characters of the phylum Nidaria. So the first, habit and their habitat. Okay, so habit of this organism is they are sessile or free swimming. Sessile means they attach to the substratum. They can't move from one place to another place. ते सबस्ट्रॅटमलाच का होऊ त्यांची जी जमीन आहे किंवा सबस्ट्रॅटम त्यांचा जो काही सबस्ट्रॅटम आहे रॉक असेल त्याला ते अटॅच्ड होऊन राहतात वॉटरमध्ये. और फ्री स्विमिंग आणि काही कसं आहेत फ्रीली स्विम होणारे आहेत मीन्स दे कॅन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस. देन देअर हॅबिटॅट दे आर ॲक्वॅटिक मीन्स सर्व इन अ वॉटर. Mostly the marine water. Marine means salty water. And few are fresh water forms. काही ज्या स्पीसीज आहेत निडेरियन्स आहेत ते कसे आहेत फ्रेश वॉटर फॉर्म्स आहेत मीन्स ते सर्व इन फ्रेश वॉटर गोड्या पाण्यामध्ये सर्व होणारे आहेत. देन द नेक्स्ट क्रायटेरिया इज सिमेट्री. ओके, सो दे शो रॅडियल सिमेट्री. यांच्यामधली जी सिमेट्री आहे ती रॅडियल सिमेट्री आहे. रॅडियल सिमेट्री म्हणजे काय, सपोज दिस इज एनी स्पेसीज of the Nidarian. Okay, and if we try to divide these species from any plane, from any angle, it can show equal parts. त्याचे पार्ट्स असणार ते कसे दिसणार, सगळे इक्वल दिसणार. दिस इज द रॅडियल सिमेट्री. Then the next criteria is germ layer. It show these are diploblastic. Dim is 2. It has two germ layers, outer ectoderm and inner endoderm. Diploblastic. Then their body plan. It has a blind sac body plan. In a blind sac body plan there is a single opening. Suppose this is one organism and here it has a single opening. Okay, so this opening is for ingestion and also for the ejection. या दोन्ही प्रोसेस आहेत त्या ह्या एकाच ओपनिंगने होत राहणार. इंजेशनसुद्धा म्हणजे आतमध्ये घेणं फूड मटेरियल आणि बाहेर टाकणं म्हणजे इंजेशन अँड इजेशन टेक्स प्लेस थ्रू सेम ओपनिंग. ओके, दिस इज अ ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन. आफ्टर दॅट देअर बॉडी फॉर्म्स. दी निडेरियन्स शो टू बॉडी फॉर्म्स, पोलिप अँड मेडुसा. Polyp and medusa. So this polyp is cylindrical. Structure of polyp form is cylindrical. So this hydra shows cylindrical form, cylindrical structure. And this medusa, it is umbrella like. छत्री सारखं त्यांचं स्ट्रक्चर असतं. सो दिस ऑरेलिया शो umbrella like structure. Okay, so this aurelia is commonly known as jellyfish. Then next is distinctive feature. Distinctive feature means the main characteristic feature, and because of this feature these organisms, these animals included in the phylum Nidaria. Okay, so distinctive feature is presence of gastrovascular cavity or coelenteron. त्यांच्यामध्ये गॅस्ट्रोव्हॅस्क्युलर कॅव्हिटी असते और सिलेंटर आणि हॉलोस म्हणजे हॉलो इंटेस्टाईन असतो त्यांच्यामध्ये. अँड ड्यू टू द वर्ड सिलेंटेरॉन दिस फायलम is also known as phylum Coelenterata. This is the another name of this phylum, phylum Nidaria or phylum Coelenterata.
देन बॉडी कॅव्हिटी इज मेड फॉर सर्क्युलेशन अँड डायजेशन. ही त्यांच्यामध्ये असलेली जी बॉडी कॅव्हिटी आहे, सिलेंटेरॉन आहे, इट इज फॉर सर्क्युलेशन. म्हणजे जसं आपल्यामध्ये ब्लड सर्क्युलेशन होत असतं तसंच त्यांच्यामधलं जे सर्क्युलेशन आहे ते या बॉडी कॅव्हिटीमध्ये होतं. अँड डायजेशन, अँड इन दिस ऑर्गॅनिझम डायजेशन इज एक्स्ट्रा अँड ऑल्सो द इंट्रासेल्युलर डायजेशन. सो अँड दिस इज द डायग्राम ऑफ Aurelia, animal of Nidaria. Okay, so this Aurelia shows umbrellar surface. This is umbrellar surface, marginal lappet, again sub umbrellar surface, umbrellar surface च्या खालचं surface, again marginal tentacles and oral arms. So these oral arms helpful to hold the tentacles. Okay, so these tentacles, हे जे tentacles आहेत इथे, these tentacles contain निडोब्लास्ट. ओके, त्या टेंटॅकल्सवरती काय असतात, बियर, दीज टेंटॅकल्स बियर निडोब्लास्ट. सो tentacles bear nidoblast. This is also known as stinging cells, which are made for anchorage, offense and defense. हा त्याचा यूज आहे. सो दिस निडोब्लास्ट कंटेन पॉयझनस फ्लुइड सॅक. आता हे ऑफेन्स डिफेन्सला कसे युजफुल आहे, तर हे जे निडोब्लास्ट आहेत त्यांच्यावरती एक फ्लुइड सॅक असते. अँड दिस फ्लुइड सॅक इज नोन ॲज निमॅटोसिस्ट. आणि ही जी निमॅटोसिस्ट आहेत त्याच्यावरचे ज्या सेल्स आहेत तर त्यांच्यावरती काय असतं, ते पॉयझन रिलीज करतात. आणि हे पॉयझन काय युजफुल आहे, टू किल दी प्रिडेटर्स. जे प्रिडेटर्स आहेत म्हणजे त्यांना कोणापासून जर धोका असेल तर ते अशा प्रिडेटर्सना किल करण्यासाठी ते युजफुल आहेत. आणि त्याचबरोबर स्वतःचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी सुद्धा, जर त्यांच्यावरती कोणी हल्ला करणारा असेल तर स्वतःचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी सुद्धा हे युजफुल आहेत. सो निमॅटोसिस्ट म्हणजेच हे जे सेल्स आहेत निडोब्लास्ट सेल्सवरच्या, दीज निमॅटोसिस्ट, दॅट इज द कॅप्सूल प्रेझेंट ऑन निमॅटोब्लास्ट cells are useful or also helpful in protecting the body of these organism to these from the predators. प्रेडेटरपासून बॉडी प्रोटेक्ट करण्यासाठी युजफुल आहेत. अगेन दीज आर युजफुल इन अटॅचिंग द बॉडी टू दी सबस्ट्रॅटम. बॉडी सबस्ट्रॅटमला अटॅच करून ठेवण्यासाठी. इट इज ऑल्सो नोन ॲज अँकरेज. अँड ऑल्सो दे आर ऑल्सो युजफुल इन कॅप्चरिंग द प्रे. ओके, द प्रे कॅप्चर करण्यासाठी म्हणजे त्यांना त्यांचं फूड मिळवण्यासाठी, एखाद्या दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमवरती हल्ला करण्यासाठी सुद्धा हे युजफुल आहेत टेंटॅकल्स. ओके, सो हियर दिस इज द डायग्राम विच इज ऑफ द निडोब्लास्ट अँड दिस इज द बिफोर डिस्चार्ज अँड दिस इज द आफ्टर डिस्चार्ज. म्हणजे पॉयझन डिस्चार्ज रिलीज करायच्या आधीची स्टेज ही आहे, नंतरची स्टेज म्हणजे आफ्टर डिस्चार्ज. जेव्हा डिस्चार्ज करायच्या आधी हे जे थ्रेड्स आहेत ते दीज आर इन अ कॉइल्ड फॉर्म्स. ओके, अँड आफ्टर डिस्चार्ज देअर स्ट्रक्चर इज लाईक दिस. ओके, सो इट इज युजफुल इन अँकरेज, ऑफेन्स अँड डिफेन्स. आफ्टर दॅट द नेक्स्ट इज reproduction. So in these organisms reproduction is by two processes, sexually and asexually, means reproduce sexually as well as asexually. So the asexual reproduction takes place by budding and regeneration, means बर्ड फॉर्म करतात ते त्यांच्याच बॉडीचा पार्ट एक डेव्हलप होऊन बर्ड फॉर्म करून तो पुन्हा डेव्हलप व्हायला लागतो, न्यू ऑर्गॅनिझममध्ये डेव्हलप होतो. अँड रिजनरेशन. ओके, देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गॅमेट फॉर्मेशन. आणि इथे मेल अँड फिमेल गॅमेटचं फ्युजन होतं. After that, alternation of generation. So these cnidarians exhibit alternation of polypoid generation with medusoid generation. यांच्यामध्ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशनसुद्धा दिसून येत असतं. मग कसं होतं तर ते इट एक्झिबिट अल्टरनेशन ऑफ पॉलिपॉइड जनरेशन विथ मेडुसॉइड जनरेशन. पॉलिपॉइड जनरेशन विथ मेडुसॉइड generation. Okay, so this phenomenon is called metagenesis. Metagenesis means the alternation of generation between sexual and asexual reproduction. हे कसं होतं, दॅट इज पोलिप्स प्रोड्यूस मेड्युसी. हे जे पोलिपॉइड जनरेशनमध्ये पोलिप्स जे असतात दे प्रोड्यूस मेड्युसी फॉर्म. ओके, असेक्शुअली म्हणजे पोलिप्सचं फॉर्मेशन मेड्युसीमध्ये होणार, पण कसं होणार, असेक्शुअली होणार. अँड मेड्युसी प्रोड्यूस अगेन पोलिप्स.
सेक्शुअली. आणि मेड्युसीपासून परत पोलिप्स तयार होताना कसे होणार, सेक्शुअली होणार. सो द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स बिटवीन सेक्शुअल अँड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट दी metagenesis. So these are example of this is the obelia. So this image is of obelia. This image is of obelia. Obelia. Okay. So these obelia show alternation of generation. Thank you.